Welcome to the math class. Today I'm discussing about the topic matrices. In these matrices, we have to learn about what is a determinant and how to define the determinant of order 2 and also order 3. And what about minors and the cofactors? These are the very important topics in the chapter matrices. The definition of determinant. What is determinant? Definition of determinant. Determinant is a representation of numbers that has a particular value. అంటే determinant అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఐదర్ జీరో ఆర్ ఎనీ నంబర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని మనం డిటర్మినెంట్ బేస్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ వస్తుంది. దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం. ఏ డిటర్మినెంట్ ఈస్ ఏ రిప్రజెంటేషన్ of numbers that has a particular value. That means it is a matrix that is a unique value associated with a square matrix. That is a unique value associated with a square matrix. With a square matrix. Already we discussed. Already we know the definition of square matrix. Square matrix means the number of rows and the columns are absolutely same. Means number of rows and the columns are absolutely same. Absolutely same is called a square matrix. That is, suppose determinant, it is denoted by det. సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. డెట్ అంటే ఇలాగా. దట్ ఈస్ A11, A12, A13, A21 సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం, A22, A23, A31, A32, A33. So these are all columns 1, column 1, and this is column 2. COL means column 2, and this is column 3, and this is row 1, row 1, and row 2, and row 3, row 3. The vertical arrangement of elements are called columns. The vertical arrangement of elements are called columns. The horizontal arrangement of elements, the horizontal arrangement of elements are called rows. Next point, the numbers
in the arrangement, the numbers in the arrangement are called elements. అంటే ఆ డిటర్మినెంట్ లోపల ఉన్న వాళ్ళంతా ఎలిమెంట్స్. ఆ ఎలిమెంట్స్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసామంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ కింద అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేసాం. కాలమ్స్ అంటే ఇలా స్టాండింగ్ లైన్స్ ఇట్లా ఉండాలి. కాలమ్స్ అంటే స్లీపింగ్ లైన్స్ లాగా ఉండాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ డిటర్మినెంట్. నౌ determinant of define determinant of order 2 of order 2 order 2 ని ఎలా డిటర్మిన్ చేస్తా డిఫైన్ చేస్తామంటే see here the determinant of a11 a12 లేకపోతే a1 a2 అందాం. a1 a2 and b1 b2. Here a1 a2 b1 b2 are some elements, some numbers. ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం, some numbers. How can we represent? సో పై నుంచి ఇలా కిందకి మల్టిప్లై చేయండి, పై దాన్ని కింద దాన్ని, అలాగే కింద నుంచి పైకి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఫస్ట్ పై నుంచి కిందకి రండి, తర్వాత కింద నుంచి పైకి వెళ్ళండి, క్రాస్కి వెళ్ళండి. అంటే దట్ ఈస్ a1 ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ a1 ఇంటూ b2 minus b1 into a2. Since therefore the value of determinant of order 2 is evaluated by cross multiplication. For example, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. that determinant of cos p and sin p minus sin p cos p that is equal to పై నుంచి కిందకి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, కింద నుంచి పైకి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అంటే కాస్ ఇంటూ కాస్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ పి మైనస్, ఫార్ములాలో ఒక మైనస్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ పి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎందుకని సిన్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ 1 and example 2. We can take any values, suppose 4 6 2 minus 3. That is equal to, let us assume that this elements, this is a1 and a2 and b1 b2. పై నుంచి కిందకి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 4 into minus 3 minus 6 into 2 or 2 into 6 whatever it may be, that is equal to 4 3s are 12 minus 12 minus 6 2s are 12, that is equal to minus 24. So this is the representation of a determinant of order 2. And similarly, determinant of order 3. Determinant of order 3. Determinant of order 3. Similarly, we can take 3 by 3 matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, and A33. This is the 3 by 3 matrix because the number of rows, first we have to find the number of rows. This is called the number of rows and this is called the number of columns. Number of rows ఎన్ని ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి, 1 2 3. And the number of columns ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2
3. So this the order of the matrix is 3 by 3. We can return as the first element. Determinant find out చేయాలంటే the first element into a11 into the corresponding column and the corresponding row ని రిమూవ్ చేస్తే the next ఒక మ్యాట్రిక్స్ 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ మార్కింగ్ వేసుకోండి సైన్స్. ఫస్ట్ దానికి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, వీ కెన్ పుట్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఫస్ట్ ద ఎలిమెంట్ A11 ఇంటూ A11కి కరస్పాండింగ్ ఉన్న రోని కరస్పాండింగ్ ఉన్న కాలమ్ని రిమూవ్ చేస్తే ద రిమైనింగ్ 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. దీనికి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. ఆల్రెడీ వీ నో అబౌట్ 2 by 2 డిటర్మినెంట్ మ్యాట్రిక్స్. సో A22 ఇంటూ A23 అంటే ఎలా రాయాలి దాన్ని? A22 ఇంటూ A33 మైనస్ A32 ఇంటూ A23. సిమిలర్లీ దీనికి ప్లస్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ A12కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ సపోజ్ ఇక్కడ కూడా ఎనీ మైనస్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, ప్లస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ప్లస్ రాదు. యాక్చువల్గా మనం సైన్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఎలిమెంట్స్కి ఫస్ట్ ప్లస్తో బిగిన్ అవుతాం. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ మైనస్ కనుక పెడితే ద ఎలిమెంట్ ఇంకొక మైనస్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైనా ఒక మైనస్ ఉంటే అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్, ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్, ఇట్లా మల్టిప్లై చేసుకుంటాం అనమాట. సో A12 అంటే ఇప్పుడు A12కి కరస్పాండింగ్ ఉన్న రోని కరస్పాండింగ్ ఉన్న కాలమ్ని రిమూవ్ చేస్తే ఇవన్నమాట. దీనికి AD మైనస్ BC ఫార్ములా వేద్దాం. A21 ఇంటూ A33 మైనస్ A31 ఇంటూ A23, అలాగే తర్వాత ప్లస్ A13 ఇంటూ A13కి కరస్పాండింగ్ కాలమ్ని రోను తీసేస్తే ఈ డిటర్మినెంట్ అనమాట, ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. దానికి డిటర్మినెంట్ A21 A32 మైనస్ A31 A22. సో దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, we can take any matrix determinant of det అంటే ఒక స్టాండింగ్ లైన్ ఇటువైపు స్టాండింగ్ లైన్, దాన్ని మోడ్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. దాన్ని డిటర్మినెంట్ అంటాం. 2 4 6 2 4 6 we can take any matrix 1 2 3 and 0 1 2. that is equal to, ఫస్ట్ విల్ గివ్ ద సైన్స్. ఫస్ట్ ప్లస్ తో బిగిన్ అవుతాం. ఫస్ట్ దానికి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. దిస్ ఇస్ ద సైన్ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో చూడండి 2 ఇంటూ ద కరస్పాండింగ్ కాలమ్ అండ్ కరస్పాండింగ్ రో తీసేస్తే ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది ఇది. ఓకే, సో AD మైనస్ BC, ABCD అనుకుంటే AD మైనస్ BC లైక్ దట్. 2 2s are 4 2 2s are 4 మైనస్ 3 1s are 3. ఫస్ట్ దానికి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్, సెకండ్ దానికి మైనస్ కాబట్టి మైనస్ 4 ఇంటూ ద కరస్పాండింగ్ కాలమ్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ రో తీసేస్తే 1 3 0 2 ఉంటుంది. 1 2s are 2 మైనస్ 3 0s are 0. తర్వాత ప్లస్ 6 ఇంటూ ద కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలమ్ తీసేస్తే 1 ఇంటూ 1 మైనస్ 0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 4 మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 4 ఇంటూ 2 ప్లస్ 6 ఇంటూ 1. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ 8 ప్లస్ 6 మైనస్ 2 మైనస్ 8 అంటే మైనస్ 8 ప్లస్ 8, సో మైనస్ 8 ప్లస్ 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. So this is the procedure. We have to find the determinant of 2 by 2 matrix or 3 by 3 matrix, whatever it may be. So this is the procedure. And the next concept, minors and cofactors.
and cofactors. What is a minor? Minor means small one. Cofactors. చూద్దాం చెక్ చేద్దాం. We'll take 3 by 3 determinant matrix, det matrix A11, A12, A13, A31, A32, A33, sorry, A21, A21, A22, A2T. Second row and first column. A31, A32, A33. ఇక్కడ ఈ నంబర్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే మనము A11 అంటే ఇక్కడ 1 అంటే ఫస్ట్ రోలో ఉంది. A11 అనేది A అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ రోలో ఉంది కాబట్టి A1. ఈ 1 అంటే ఫస్ట్ ఇదే ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది. ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి A11. ఇది చూద్దాం. A22 ఇక్కడ ఈ 2 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అన్నమాట. ఇది ఏ రోలో ఉంది? ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే రోస్ని మనం చెక్ చేస్తాం. ఈ 2 అనేది సెకండ్ రోలో ఉంది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక 2 ఉంది కాబట్టి సెకండ్ కాలంలో ఉంది. అండ్ A32 చూద్దాం. A3 అంటే థర్డ్ రోలో ఉంది ఎలిమెంట్ A3. అండ్ ఈ పక్కన 2 ఉంది కాబట్టి సెకండ్ కాలంలో ఉంది. సో A32 ఇలా మనం ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఏ ప్లేస్లో ఉందో రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఇలా మనం A11, A12, A13 అలా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు A11కి డిటర్మినెంట్ కడదాం. A11కి A11 అని రాసి సో మనం ఫార్ములాలో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే -1 మైనస్ కోఫాక్టర్స్ దగ్గర -1 హోల్ పవర్. ఎప్పుడు ఈ -1 ఈ ఫార్ములా ప్రకారం -1 ఎప్పుడు ఇలా ఉంచండి. -1 ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 1 + 1 ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది 1 + 1 అయితే 1 ఉంటే 1 + 1, 2 3 ఉంటే 2 + 3, 4 5 ఉంటే 4 + 5, లైక్ వాట్ ఇట్ మే బి. -1 హోల్ పవర్ 1 + 1 ఇంటూ అంటే A11 అనే దానికి కరస్పాండింగ్ కాలమ్ని రోని రిమూవ్ చేస్తే మనకి వీళ్ళు ఉంటారు. సో AD - BC అంటే A22, A33 మైనస్ A32 ఇంటూ A23 ఒకటి. అలాగే మైనస్ ఫస్ట్ దానికి ప్లస్, రెండో దానికి మైనస్, మూడో దానికి ప్లస్. అండ్ A12 ఈ ఎలిమెంట్కి A12కి నేను డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను చూడండి. A12కి -1 హోల్ పవర్ ఇక్కడ 1 2 ఉంది కదా కాబట్టి 1 + 2 ఇంటూ A12కి కరస్పాండింగ్ ఉన్న రోని అండ్ కాలమ్ని రిమూవ్ చేస్తే ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో A21, A33 మైనస్ A31, A23. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ A13 అనే ఎలిమెంట్కి నేను డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. A13 అని ప్లస్ ఉండాలి. ప్లస్ A13. A13కి కరస్పాండింగ్ కాలమ్ని రోని రిమూవ్ చేస్తే వీళ్ళు ఉంటారు. AD - BC ఇట్లాగా. సో A21, A32 మైనస్ A31, A22. సారీ ముందు మనం ఇది పెట్టాలి కదా, మైనస్ పెట్టాలి కదా. -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ -1 హోల్ పవర్ ఇక్కడ 1 3 ఉంది కదా కాబట్టి 1 + 3 ఇంటూ ఎవరు మిగిలారు మనకి? వీళ్ళు నలుగురు. అంటే A21 ఇంటూ A32 మైనస్ A31, A22. సో సో ఈ కాలమ్ని ఈ రోని తీసేస్తే వీళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు కాబట్టి ఇలా రాసుకున్నాను. A1 here we observe the smaller part. ఇక్కడ చూడండి -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉంది కదా మనకి. ఇక్కడ -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 + 1 ఇంటూ ఈ బ్రాకెట్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ ఒక్క పార్ట్ని ఏమంటారంటే మైనర్ అంటారు. మైనర్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇది ఈ మొత్తాన్ని
అంటే మైనర్ని -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 + 1తో మల్టిప్లై చేస్తే వి గెట్ కోఫాక్టర్. కోఫాక్టర్ ఇక్కడ కూడా అంతే. దీన్ని మనం మైనర్ అంటాం. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేసే దాన్ని కోఫాక్టర్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా అంతే. దీన్ని మనం మైనర్ అంటాం, ఏ స్మాల్ పార్ట్ని. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్నదాన్ని కోఫాక్టర్ అంటాం. కోఫాక్టర్. we observe the the we observe the small part is called minor, and bigger part is called cofactor. మైనర్ పార్ట్ నేమో చిన్న స్మాల్ పార్ట్ నేమో మైనర్ అంటాము, అండ్ బిగ్గర్ పార్ట్ నేమ్ అంటాం మనము కోఫాక్టర్. నౌ ఇప్పుడు we have to find what is the minor of that element. నేను ఏ ఎలిమెంట్ అన్నా తీసుకుంటాను ఇందులో. ఆ ఎలిమెంట్కి మైనర్ ఎవరు, కోఫాక్టర్ ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have to find minor and cofactor of ఏదో ఒక ఎలిమెంట్. A32 తీసుకుంటాను. A32 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉంది. ఈ A32కి వాట్ ఈజ్ మైనర్ అండ్ వాట్ ఈజ్ కోఫాక్టర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. దేర్ఫోర్ A32 చూద్దాం. మైనర్ అండ్ కోఫాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే దేర్ఫోర్ A32 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనర్. A32 ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. ఇక్కడ A32 అంటే ఇదే కదా. A32కి ఆ కరస్పాండింగ్ కాలమ్ని కరస్పాండింగ్ రోను తీసివేస్తే ఇది A11, A13, A21, A23 మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి దానికి డిటర్మినెంట్ ఇంటూ A11, A23 మైనస్ దేనికి మనకి A32 కదా దీనికి, కాబట్టి ఇది అండ్ ఇది పోతే A11, A23 అలాగే A21, A13 ఉంటుంది. A21, A13. So this is the minor, a small part, and cofactor is equal to minor, and that is equal to -1 whole power. ఇక్కడ 3 2 ఉంది కదా, థర్డ్ రో అండ్ సెకండ్ కాలం అంటే 3 + 2 ఇంటూ ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో మైనరు అది వేద్దాం. A11, A23 minus A21, A13 is equal to cofactor. So this is the procedure. We have to find what is the minor and what is the cofactor of that element. Now, what is the relation between minor and cofactor of the element in a matrix? Let us see. What is the difference? What is the difference between minor and cofactor of a element in a matrix? That is cofactor of Aij. Cofactor of Aij. Here I means
row number, J means column number, row number, column number. That is equal to -1 whole power I plus j, -1 whole power I plus j into minor of aij, minor of aij, and determinant of that element. So this is the relation between the minor and the cofactor. For example, find the cofactor of matrix A. Matrix A is equal to, we can take any matrix, 4 1 minus 1, 0 2 1, 3 minus 1 1. Therefore, cofactor of matrix A that is equal to, నేను చూడండి, కోఫాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని ఇండివిజువల్గా వేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఒకే మ్యాట్రిక్స్లో ఒకే చోట నేను కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ప్లస్ అని పెట్టి ఒక బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి. తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మైనస్ ఒక బ్రాకెట్, తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ప్లస్ ఒక బ్రాకెట్. ఎలిమెంట్స్ మనం కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, అగైన్ మైనస్, అగైన్ ప్లస్, అగైన్ మైనస్, అక్కడ మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్, మైనస్ అండ్ ప్లస్ ఎట్ ఏ టైం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఇండివిజువల్గా కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, కోఫాక్టర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్, కోఫాక్టర్ ఆఫ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్, కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్, సిక్స్త్ ఎలిమెంట్ అండ్ సో ఆన్. అలాగైనా పర్వాలేదు. ఇట్లాగా ఒకే మ్యాట్రిక్స్లో ఇలా సింబల్స్ వేసుకొని ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్ ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫోర్త్ అనే ఎలిమెంట్కి నేను కోఫాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. అంటే దీనికి కరస్పాండింగ్ ఉన్న రోని కాలమ్ని తీసివేస్తే మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది ఇక్కడ, 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఏడి మైనస్ బీసీ, 2 1s are 2, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది, ఫార్ములాలో ఒక మైనస్ ఉంది, ప్లస్ 2 1s are 2 ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 1కి ఈ కాలమ్ని రోని తీసేది 0 into 1 0, మైనస్ 3 into 1 3. నెక్స్ట్ మైనస్ 1కి ఇక్కడ చూడండి, నేను ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, కానీ ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఈ -1 అనే ఎలిమెంట్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ కాలమ్ని రోని తీసివేస్తే మనకి వీళ్ళు ఉన్నారు. అంటే 0 into -1 0, మైనస్ 3 2s are 6. నెక్స్ట్ 0 అనే ఎలిమెంట్కి ఈ రోని కాలమ్ని తీసివేస్తే 1 into 1 1, ఆల్రెడీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, అగైన్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, -1. అలాగే ఇక్కడ 4 ప్లస్ 3, నెక్స్ట్ మైనస్కి -4 -3 అండ్ 3కి ఇది రోని కాలమ్ తీసే 1 into 1 1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2, దీనికి 4 -0 and దీనికి 8 -0. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్, therefore cofactor of matrix A, cofactor of capital A అనండి, that is equal to 2 plus 1 3. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -6. ఒక నంబర్కి కానీ ఒక డిజిట్కి కానీ ఒక సైన్ మాత్రమే ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ 0 ఉంది, 0కు నో వాల్యూ అంటే -6 ఉంటుంది. 6కి బిఫోర్ -1 ప్లస్ 1 ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్, ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ప్రకారము ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి -6. అండ్ నెక్స్ట్ 1 - 1 0, 4 + 3 7, బిఫోర్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఓకే, -4 -3 -7, అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 7. 1 + 2 3,
-4 and 8. So this is the cofactor matrix of the given matrix. This is the cofactor matrix of a given matrix. And finally, one more example. Find the cofactor matrix. Of -3 to 4 -2. So this is the 2 by 2 matrix. See here, this is A11 and A12, and this is A13, A21. Then second row on got A21 and A22. Given the matrix A is equal to -3 to 4 -2. Now the determinant of -3 to 4 -2, that is equal to A11 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ A11 అంటే -3, A11 అన్న -3 అన్న ఒకటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఫాక్టర్ కాబట్టి -1 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. -1 హోల్ పవర్ 1 + 1, -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 + 1 అంటే -1 కి కరస్పాండింగ్ రోని అండ్ కాలమ్ తీసేస్తే మనకి మిగిలింది -2. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్, పవర్ లో నీకు ఈవెన్ నెంబర్ గా ఉంటే మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ -2. నెక్స్ట్ A12 సెకండ్, A12 అంటే 2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ పవర్ 1 + 2 ఇంటూ ఈ ఈ ఎలిమెంట్ కి రోని కాలం తీసేసి నీకు 4 ఒక్కటే ఉంటుంది. నీకు పవర్లో 1 + 3 ఆడ్ నెంబర్ అంటే మైనస్, అంటే -4. అండ్ నెక్స్ట్ A21 సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎంత 4కి ఏంటిది -1 హోల్ పవర్ 2 + 1 అంటే 2 + 1 ఇంటూ 4కి ఇది అండ్ ఈ కాలమ్ రో తీసేస్తే 2 ఉంటుంది కాబట్టి -2. A22 లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎవరు -2 అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ పవర్ 2 + 2. ఈ రో ఇది తీసేస్తే మనకి 4 ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి పవర్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఉన్న ప్లస్ అయిపోతుంది అంటే 1 × 4 4. therefore cofactor matrix is అని చెప్పి ఇలా రాయండి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి ఎంత వచ్చింది మనకి -2, 1 2కి ఎంత వచ్చింది -4. ఆర్డర్లో వేయాలి, ఆ ప్లేస్ ఏ ప్లేస్ లో వాల్యూని అయితే వచ్చిందో అది వేయాలి. A11 అంటే -2 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ -2. A12 అంటే ఈ ప్లేస్ కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో -4 వేసాను. A21 అంటే ఏ ప్లేస్, లేకపోతే A2 దీనికి వేద్దాం. A22 అంటే ఏ ఏరియా, ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్, దీనికి ఎంత 4. A21 కి ఎంత -2, దాని ప్లేస్ ఎంత ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్. I'll give the one example for you. You will try it. Find cofactor matrix. That is equal to 1 2 -2 -1 0 1 2 4 5. దీనికి మీరు కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. So this is the procedure. We have to find the cofactor of a given matrix, and what about minor and cofactor, and how to find the determinant of the given matrix. Okay, thank you so much.